हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप सिंह, कंप्यूटर अध्यापक सरकारी हाई स्कूल रत्ता बदाल। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ DBMS ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ DBMS ਕੀ ਹੈ। ਸੋ DBMS ਦੀ ਬੱਚੋ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जिहदे नाल असीं डाटाबेस बनाउने आ, उहदे विच चेंजिस करदे आ, उहनूं यूज करदे आ, उहनूं असीं DBMS कहने आ। सो DBMS दा बेसिकली काम की हैगा है डाटाबेस बनाउणा ते उहनूं मैनिपुलेट करना। सो DBMS की फुल फॉर्म की हैगी है D तो डाटाबेस, M तो मैनेजमेंट ते S तो सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सब तो पहला बच्चों की हिस्टरी ते असीं एक नज़र मारांगे। आओ देखते हैं हिस्टरी दे विच की हैगा है। 1960 दे विच NAA नॉर्थ अमेरिका एविएशन नाम की कंपनी ने एक डाटाबेस तैयार कीता सी जिहदा उन्हां नाम रखिया सी GUAM जर्नलाइज्ड अपडेट असैस मैथड। ठीक है, सब तो पहला जिहड़ा डाटाबेस उहनूं यूज किया गया, पर उहदे विच बहुत सारियां कमियां सन। डाटाबेस दे बहुत सारिया ऑपरेशन जिहड़े होने पॉसीबल नहीं सन। इहदे बाद फिर इहदे विच सुधार किया गया 1967 दे विच। इहदे विच कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज कोडेशियल ने एक टास्क फोर्स बनाई सी उदों दे उद्योगपतियों दे नाल मिल के, जिहदा उन्होंने नाम रखिया सी डाटाबेस टास्क ग्रुप, जिहदे विच काफ़ी तरह दी जिहड़ियां कमियां सीगियां पहले डाटाबेस दे विच उन्हां नूं रिमूव किया गया ते एक उद्योग दे विच डाटाबेस नूं किस तरह यूज करना है उहदियां रिक्वायरमेंट्स नूं पूरा किया गया। पर स्टिल अजे भी उहदे विच होर भी कई कमियां सन, जो कि 1971 दे विच नैटवर्क डाटाबेस जिहड़ा तैयार किया गया, जो नैटवर्किंग भी उहदे नाल पॉसीबल सीगी, नैटवर्क दे उपर उस डाटाबेस नूं यूज करना पॉसीबल सीगा। सो ये जिहड़ा डाटाबेस सीगा ये आलमोस्ट सारिया रिक्वायरमेंट्स पूरियां करदा सीगा। फिर इहदे विच होर एडवांसमेंट होईयां ते इहनूं असीं DBMS दे नाम नाल जानन लग पे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दी जिहड़ी आ इत्थों शुरुआत हुई। उसदे बाद बच्चों इहदे विच कुछ टर्मिनोलॉजी आंदियां ने साडीआं डाटाबेस टर्मिनोलॉजी असीं उहनां नूं बोलदे आ। ठीक है, इहदे कोई डिफरेंट जिहड़े मीनिंग्स की हैगे ने उहदे बारे जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला बच्चों इहदे विच आंदा है एट्रीब्यूट्स, और असीं इहनूं डाटा आइटम्स भी कहने आ। जिहड़ा स्मॉलेस्ट पार्ट हुंदा है किसी डाटाबेस दा उहनूं असीं उहदे एट्रीब्यूट्स कहने आ। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स नूं मिल के ही डाटाबेस बनदा है। जिस असीं कोई भी डाटाबेस तैयार करना होवे पहलां असीं उहदे एट्रीब्यूट्स बारे जानकारी हासिल करदे आ। जिस तरह एट्रीब्यूट्स असीं एक स्टूडेंट बारे डाटाबेस बनाना होवे तां असीं स्टूडेंट बारे की स्टोर करांगे, उहदा रोल नंबर, ठीक है, नेम, एड्रैस, उहदे फोन नंबर, ठीक है, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਦੇ ਫੀਸ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮੋਲੈਸਟ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल पहला असीं एट्रीब्यूट्स ले ले, जिसका रोल नंबर, नेम एंड एड्रैस। सपोज असीं ये तीन एट्रीब्यूट लैके चलते हैं, तीन एट्रीब्यूट का एक डाटाबेस बनाया, रोल नंबर, नेम एंड एड्रैस। हुण उहदे च मैं फर्स्ट रोल नंबर पाया, बच्चे का नेम पाया ते एड्रैस पाया, ये मेरी एक लाइन कंप्लीट हो गई। असीं इहनूं एक रिकॉर्ड कवांगे, ये मेरा एक रिकॉर्ड हो गया। फिर इस तरह मैं सैकंड बच्चे का नेम पावांगा, रोल नंबर पावांगा, नेम पावांगा तो एड्रैस पावांगा, ये मेरा सैकंड रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। एंड सो ऑन। इस तरह मेरी एक डाटाबेस फाइल जिहड़ी वो कंप्लीट हो जाएगी, डाटाबेस फाइल जिहड़ी वो बन जाएगी। सो इहनूं असीं एक रिकॉर्ड कवांगे। नैक्सट अगे आ जाता बच्चों फाइल। फाइल की हुंदा है? फिर किसी बारे जो असीं बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लैंदे आ वो एक फाइल बन जाती है। बड़ियां तरह दी फाइल्स जिहड़ियां असीं कंप्यूटर सिस्टम दे विच यूज करते हैं, जिस तरह टैक्स्ट फाइल यूज करते हैं, डाटाबेस फाइल यूज करते हैं, ठीक है, और भी कई तरह दी फाइल्स होंदियां ने जिहड़ियां असीं कंप्यूटर सिस्टम दे विच यूज करते हैं। बेसिकली उहदे विच रिलेटेड इंफॉर्मेशन नूं इकट्ठा कर लईदा है ते एक साडी जिहड़ी फाइल है वो तैयार हो जाती है।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵੇਗਾ। ਸੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਾਟਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਡਾਟਾ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫॉर ਡਾਟਾਬੇਸ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸਾਡਾ ਐਕੂਰੇਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੇਖੋ ਬੱਚੋ ਡਾਟਾ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸਾਡਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਸੇਟਾਈਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸੇਟਾਇਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਸੇਟਾਇਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਸੇਟਾਇਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਗੁੱਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਲਸ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1000 ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਉਹ 1000 ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਉਹ 1000 ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹ 1000 ਤੋਂ 10000 ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ 1000 ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ 10000 ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ
ਉਹ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੰਟ ਐਂਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਕ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ DMC ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਫੀਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਡਾਟਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਾਟਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂਅਲ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੇਮ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂਅਲ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ। ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਸੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਬੱਚੋ ਡਾਟਾ ਮੈਪਿੰਗ ਐਂਡ ਅਸੈਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
मैपिंग नहीं ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਮੈਪਿੰਗ ਐਂਡ ਅਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਡਾਟਾ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ। ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਟਾ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਮੀਨਸ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 10 ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ 9 ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਡਾਟਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ। ਡਾਟਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੋ ਡਾਟੇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਟੇ ਨੂੰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਐਰਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ। ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਟੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ 10 ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, 10 ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਅਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਕਸਾਰਤਾ। ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਡਾਟਾ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ तो दोनों डाटे मैं कभी भी रिट्रीव नहीं कर सकता, वापस नहीं बुला सकता। उस केस दे विच डाटा जिहड़ा हैगा है वो फाइल प्रोसैसिंग सिस्टम दे विच प्रोसैस नहीं होएगा, डाटे दे विच जिहड़ी एरर अकर हो जाएगी। लास्ट हैगा बच्चों कंकरेंट असेंस। ठीक है, जिहड़ा असीं दो चीज़ां नूं इकट्ठा ही प्रोसैस कर सकते हैं, ये चीज़ जिहड़ी आ फाइल प्रोसैसिंग सिस्टम दे विच पॉसीबल नहीं हैगी। दो चीज़ों को असीं इकट्ठियां कभी भी प्रोसैस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के फॉर्मेट अलग ने। दोनों के विच जेकर कोई चेंज कभी हो जाती है क्योंकि मैपिंग नहीं हैगी, मैपिंग करके ही असीं कंकरेंट जिहड़ी असैस आ वो पॉसीबल नहीं हैगी। अलग अलग फाइल नूं सानूं अलग अलग प्रोसैस करना पएगा। सो बहुत सारियां डिसएडवांटेज सीगियां फाइल प्रोसैसिंग सिस्टम दे विच, इसे लिए फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पई जिहदे नाल असीं ईजिली डाटे नूं हैंडल कर सकीए, डाटे की मैपिंग कर सकीए, जिहदे नाल डाटा जिहड़ा कि रिडंडेंसी जिहड़ी हैगी है डाटे की उहनूं रिमूव कर सकीए ताकि डाटे की प्रोसैसिंग जिहड़ी ईजिली होवे। ठीक है, इहदे बाद बच्चों हुण असीं नैक्सट अगे देखते हैं। नैक्सट DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हुणे असीं फाइल प्रोसैसिंग सिस्टम बारे पढ़िया सीगा। फाइल प्रोसैसिंग सिस्टम दे विच बहुत सारियां कमियां ने, सो इन्हां कमियां दे नाल असीं इहनूं अप्लाई नहीं सी कर सकदे। सो जरूरत सी किसी ऐसे चीज़ की जिहड़ा साडे फाइल प्रोसैसिंग सिस्टम दीयां कमियां नूं दूर कर सके। इसे लई फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिहड़ा सी इह होंद विच आया। DBMS दे बहुत सारे सानूं लाभ ने जिहदे नाल असीं DBMS नूं यूज़ कर सकते हां।
ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ DBMS ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਆਫ ਡਾਟਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ DBMS ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਟੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕਅਪ ਦਾ। ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬੈਕਅਪ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਾਟੇ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਫੁਲਫਿਲ ਆਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਫੁਲਫਿਲ ਆਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਆਲ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਬੱਚੋ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਕ ਅਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੋ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਟਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੋ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ।
रिक्वायर्ड। कोई भी अनट्रेनड ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ DBMS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ DBMS ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ DBMS ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਸ਼ਿਫਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ DBMS ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਮਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਮਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਟਸ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ DBMS ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ DBA। DBA ਇਜ਼ ਅ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, DBA ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। DBA ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ DBA ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ DBA ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ DBA ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। DBA ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਾਟਾ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ DBA ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ DBA ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ DBA ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ID ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ DBA ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ DBA ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਲੈਣਾ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ DBA ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਟ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾय DBA। ਉਹ DBA ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ DBA। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ DBA ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ DBA।
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਸਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ DBA ਦੁਆਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ DBA ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ DBA ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਟਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਾਟਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ DBA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ DBA ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਬੈਕਅਪ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈਗਾ ਹੈ DBA ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਫੀਸ, ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਟੀ ਨੇ, ਵੀਕ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਕ ਐਂਟੀਟੀ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਐਂਟੀਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਕ ਐਂਟੀਟੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੀਕ। ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਟੀਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਟੀਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੀਕ ਐਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਟੀਟੀ ਉਹ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 256 ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਜੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 256 ਕਹੇਗਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰਜੇਸ਼ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਐਂਟੀਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, that is called ER ਡਾਇਗਰਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ, ਫੀਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is called a entity relationship diagram। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ER ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਜ਼। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ, ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਪਰ ਕੀ। ਸੁਪਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੁਪਰ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਜ਼ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ।
ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਬ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਦੀ ਹੀ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੂਰੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਯੂਨੀਕ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਕੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਫੋਰਨ ਕੀ। ਫੋਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਰਨ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਮ ਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਰਨ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।